authority? Do you know? Anybody knows? No idea. Idea is how many of you daily go through with the newspapers? At least TV news. TV news కూడా చూడరా? టీచర్ గారు వస్తారు, లెసన్ చెప్తారు, వెళ్ళిపోతారు. But we all the advocates especially came before you on the instructions of Honorable Supreme Court. In all over India, you go to the schools, you make them aware about the laws, and they must know what is wrong, what is right, what is wrong. And suppose if anybody commits any kind of wrong, what punishments they are going to be served. So, do you is it required to know about legal strategy, or what is what law says? Is it necessary to know about it? Because you all are very much overburdened with the day-to-day, what you call your study pattern or whatever it may be. But apart from that, legal knowledge అవసరమా మీకు? ఎందుకు అవసరము? లెట్ us interact. ఎందుకు అవసరము? ఎందుకు అవసరం? మీ మైండ్ whatever goes in your mind, you express. Child marriages, child rights, still has a right to live with liberty. What does it mean? Freedom. So, does it mean that on the roads or in the house or in the school or wherever you go, you can enjoy your freedom with your own? Everywhere there are certain restrictions. Is it not? Suppose if you drive a vehicle, you have to drive a vehicle from the left side of the road. Suppose when you are in a classroom, when the teacher is teaching you the subject, can you laugh? Can you play? Can you interact naturally? No. Or can you, suppose if with a jealous or with something, can you scold or can you abuse him? No. Him or her? No. This is the law. And suppose if you are sitting alone and somebody comes and disturbs you, will you allow them? No. Why? Because our freedom should not destroy others' freedom. Our freedom should not destroy the freedom of others. Yes, very good. This is the very small, in your own limits. Suppose if you are doing it in your own framework, but nobody will disturb you. Nobody will interfere you. This is the thing. Another thing is that some few tips I'll give you, because already you are very much feeling homesick. So another thing is that, and I tell you that nowadays, how many of No girls. This side. Okay. So can you drive the vehicle? So you know, before driving or before learning the vehicle, you know that whatever you are doing is wrong, but still you are driving.
but they only future. వేరే వాళ్ళకి కూడా వెహికల్ నడుపుతారు మీరు? లేదు పేరెంట్స్ ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అసలు గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చారా? బర్త్డే గిఫ్ట్ వచ్చిందా? ఎవరికైనా ఇచ్చారా? ఓకే, నేర్చుకోవడం తప్పేం కాదు, నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను స్వయంగా కూడా స్కూల్ లైఫ్లోనే నేర్చుకున్నా. నేను స్వయం కూడా పడ్డా, బట్ ఐ డెంట్ గివ్ డాష్ టు ఎనీబడి. కానీ ఈ మధ్యలో మాత్రం మీకు పట్టుకున్నా కానీ బుక్ అండర్ ద లా. మీరు ఎవరికైనా డాష్ ఇచ్చినట్టయితే, మైనర్ డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా డాష్ ఇచ్చినట్టయితే వారి మీద కేసు అవుతూ ఆ వెహికల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి మీద కూడా కేసు అవుతుంది. మేబీ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్, మేబీ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ మదర్, మేబీ in the name of brother or someone else, whatever it may be. That owner will also be booked. And suppose if the vehicle has got insurance, అంటే మీకు తెలుసా, ప్రతి ఒక్క వెహికల్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినట్టయితే ఆ ఏదైతే క్లెయిమ్ అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ నుండి ఆ యొక్క విక్టిమ్ కానీ, ఇంజర్డ్ కానీ, లేకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనిలో ఒకవేళ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా కానీ ఆ క్లెయిమ్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ పాకెట్స్ నుండి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇంకేమవుతుంది, యువర్ స్కూల్ లైఫ్ విల్ బి హ్యాంపర్డ్. అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ బుక్డ్ ఇన్ ద కేస్ అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్విక్టెడ్, ద సేమ్ విల్ బి రిటర్న్ అండ్ నోటెడ్ ఇన్ ద స్కూల్ రికార్డ్స్ ఆల్సో. మీకు స్కూల్ నుండి బయట వెళ్ళేటప్పుడు కండక్ట్ సర్టిఫికేట్ అని వాళ్ళు ఇస్తారు, తెలుసా మీకు అందరికి? ఎస్ఎస్సి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇంటర్ స్కూల్స్ కానీ ఇంటర్ కాలేజ్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఎస్ఎస్సి మ్యాట్రికులేషన్ పాస్ అయిన తర్వాత కండక్ట్ సర్టిఫికేట్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మీరు చూడండి, గమనించరు, ఎవరు కూడా గమనించరు. దాంట్లో మీ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఏం పాయింట్ మేడం అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటుంది కదా, సాటిస్ఫాక్టరీ ఏదో మీరు రాస్తుంటారు. ఆ కాలంలో ఒకవేళ కన్విక్టెడ్ అని రాసినట్టయితే మీకు ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ కానీ, గవర్నమెంట్ కానీ, స్కీమ్స్ కానీ, ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా కానీ మీకు రావు. Now you think about it from tomorrow onwards, whether you are going to drive. So, నేర్చుకోవడం తప్పేం కాదు, నేర్చుకోండి. బట్ see that it should not go against the law, against the rule. And another thing is that nowadays POCSO Act has come into the force. How many of you know about POCSO? At least you have heard about POCSO? Huh? So can anyone tell me about what is POCSO? Protection of children from sexual offense. Okay, తెలుసున్నారు కదా, ఎవరైనా చెప్పండి, what is what kind of child? Within the girls comes under molestation or indecent behaviors. But that physically touching or showing any obscene these pictures or any what you call so playing with the body like that, playing mischief with the body, good touch, bad touch like that. So these are the things come under POCSO, and those who are below the 18 years. So I tell you that, listen, I tell you that first of all, foremost thing is that unknown person. You know that we hurt
particular kind of people, they are observing your activities. When you are coming to school, when you are going to school, how home from the school, wherever you are moving, they will watch your movement and they will follow you. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు, ఎవరితో వెళ్తున్నారు అనే విషయాలు గమనిస్తూ దే విల్ ట్రై టు ట్రాక్ యూ. ఏదో రకంగా ఇప్పుడు మీరు దగ్గర ఉన్నటువంటి కన్ఫెషనల్ షాప్ పోయినప్పుడు ఏం కొంటున్నారు, క్యాడ్బరీస్ కొంటున్నారా, లేకుంటే సెల్ ఫోన్స్ కొనడానికి పోతే సెల్ ఫోన్స్ కొంటున్నారా, ఇటువంటి ఆ యొక్క హాబీ కానీ ఆ యొక్క విధిలో పర్చేజ్ చేసే యొక్క విధిలో దాన్ని గమనిస్తూ థర్డ్ పర్సన్ ట్రై ట్రాక్. అయితే ఆ విషయానికి మాత్రం బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ ఎవ్వరు కూడా చాలా అలర్ట్గా ఉన్నారు. మరి ఎవరైనా ఇటువంటి ఒక మీతో వ్యక్తులు చేస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్లీ మీరు ఏం చేయాలి, మీ పేరెంట్స్కి కానీ మీ టీచర్స్కి కానీ చెప్పేశారు. ఏది కూడా ముఖం పడకుండా చెప్పేశారు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్కి ఏం భయం ఉంటుంది, మేము ఇంట్లో చెప్పేస్తే మా అమ్మ నాన్న ఏమంటారు అంతే కదా, భయపడదు. నువ్వు స్కూల్ పోకొని మానేస్తారేమో అనుకుంటా చెప్పొచ్చు చాలా. కానీ అది దయచేసి రిక్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైస్ దట్ ఓపెన్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ ఫలానా వ్యక్తి ఫలానా బాబు నాకు ఇటువంటి విపద ఇటువంటి ప్రాబ్లం నాకు చేస్తున్నాడు ఇమ్మీడియట్ చెప్పారు. మరి ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు ఏ నెంబర్కి ఫోన్ చేయాలి, విచ్ నెంబర్? 100 ఫోన్ చేయాలి. అలాగే ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్లో పడి ఉంటాడు ఎవరైనా, వెరీ గుడ్. మరి ఇవాళ రేపు ఫోన్లో కూడా సైబర్ క్రైమ్స్ వస్తుంది. ఏంటి సైబర్ క్రైమ్? చెప్పండి, మీరు సైబర్ క్రైమ్ అయితే చెప్పగలను. పార్సల్ డ్రగ్స్, ఓకే ఓకే, గుడ్. ట్రాన్స్ఫర్ మనీ, గుడ్. మీకేం కాదు, మీ బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి పైసా పోతుంది. కానీ అటువంటి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినట్టు ఏ నెంబర్కి ఫోన్ చేయాలి? 1934 1930 ఇమ్మీడియట్ చెప్పారు. మీరు ఎవరైనా, మీరు కూడా మేడం, మీరు కూడా ఎవరైనా కాదు. అయితే ఎక్కడ కూడా ఏం వస్తుంది అగైన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఏ ఒక విషయం కూడా. అయితే మీరందరూ కూడా చాలా లక్కీ దట్ యూ ఆల్ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ రవి పబ్లిక్ స్కూల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ సరదా మేడం గారు, మై కలీగ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆల్సో. earlier she practiced as PP అంటే తెలుసా మీకు? పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్. ఇట్స్ ఏ prestigious post in the Nizamabad district. She was there and her husband is also a leading practitioner at the High Court. And Madam garu kuda Mrs. Vara colleague unnaru, Neeraja Madam garu kuda. She is also very learned and nice in teaching subjects also. So you are so lucky that you are in a good school and good environment. So I once again thank Ravi Public School management and teachers and Madam Garu for giving us this opportunity. And today our purpose is to come into school is that some of the posters with regard to the minor driving and road safety that we have come. అయితే మీకు చెప్పేది ఒకటే, మీరు ఎప్పుడైతే స్కూల్ కానీ ఎటైనా బయట వెళ్తున్నప్పుడు కానీ మీ అన్న కానీ మీ ఎల్డర్ బ్రదర్ కానీ మీ ఫాదర్ కానీ మీ మదర్ కానీ ఎవరైనా మీకు ఎక్కడైనా టూ వీలర్లో కానీ కార్లో తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు వారికి హెల్మెట్ ధరించడానికి కంపల్సరీ చేయండి ఈరోజు నుండి. ఓకేనా?
మళ్ళీ కార్లో కూర్చున్నప్పుడు సీట్ బెల్ట్ వేసుకోమని చెప్పండి ఈ రోజు నుండి, ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుండి. అయితే అలాగే సిగ్నల్ జంప్ చేయకుండా ఉండాలని కూడా చెప్పండి. మీ ద్వారానే కొంత మార్పు కూడా రావచ్చు. ఆ మార్పు మీరు తీసుకురావాలని కోరుతున్నాం. అయితే ఈ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన సేఫ్టీ కొరకు. అయినప్పటికీ కూడా చాలా యాక్సిడెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం వితౌట్ హెల్మెట్ కానీ, సిగ్నల్ జంపింగ్ చేస్తే కానీ. మళ్ళీ ట్రిపుల్ రైడింగ్ కూడా ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది వాళ్ళు. ఆటోలో కూడా 1+4 అంటే 1+14 కూర్చోబెడుతున్నాం. అది అవుతుంది. అయితే దీన్ని మనం కూడా యాజ్ ఎ ఇండియన్ సిటిజన్ మన బాధ్యత కూడా ఇటువంటి ఏదైనా కూడా ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ మీరు చూసినప్పుడు మీరు మేడం గారికి షేర్ చేయండి. అలాగే మీరందరూ మంచి చదవండి. అండ్ టు సీ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేసెస్ దట్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ విత్ యూ, పోలీస్ ఈజ్ విత్ యూ, మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ విత్ యూ అని ఒక మీకు భరోసా ఇవ్వడానికి ఈరోజు మేము రావడం జరిగింది. అయితే వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు రవి పబ్లిక్ స్కూల్. థ్యాంక్ యూ. సార్ వాళ్ళు మన స్కూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది కూడా మనం లక్కీగా ఫీల్ కావాలి. బికాజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చింది అంటే డిఎల్ఎస్ఏ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అంటారు. ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పనిచేస్తుంది. సో దీని నుండి వీళ్ళంతా లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నామినేట్ చేశారు వాళ్ళని. సో వాళ్ళకి ఏమి వర్క్ ఇచ్చారంటే మైనర్ డ్రైవింగ్, ఈ పోక్సో కేసెస్ అంటే చిల్డ్రన్ మీద నెగిటివ్ మీదంతా ఈ అన్నోన్ వీడియోస్ చూడడము, పాన్ వీడియోస్ అవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. సైబర్ క్రైమ్స్ అంటే అన్నోన్ మెసేజెస్ రావడము, ట్రాప్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇవి మైనర్ చిల్డ్రన్ ఎక్కువ ఫోన్స్ వాడడం, తర్వాత డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేసి యాక్సిడెంట్స్ జరగడము, లైఫ్ కోల్పోవడం ఇవన్నీ జరిగి ట్రాజడీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అవ్వడం అనేది కామన్గా జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు నుండి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. మొత్తం ఇండియా వైడ్గా, మొత్తం కంట్రీ వైడ్ ప్రతి స్కూల్స్ కానీ అంటే బేసిక్గా మైనర్ చిల్డ్రన్ ఎక్కడ అంటే స్కూల్లో ఉంటారు. సో స్కూల్స్ నుండి అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని సార్ వాళ్ళందరూ చాలా బిజీ అడ్వకేట్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు టైం తీసుకొని మన కోసం స్కూల్కి రావడం జరిగింది. సో సార్ చెప్పిన రూల్స్ అనేది మీరు పాటించండి. అర్థమైందా? మీరు డైలీ పేపర్లో టీవీలో చూస్తున్నారు కదా, మీరు భయపడి చెప్పట్లేదు, అవునా? చూస్తున్నారా? అమ్మాయిలని యాక్సిడెంట్లో చిన్న బాబు చనిపోయినాడనో, లేకపోతే ఇదేది చిన్న అమ్మాయిని రేప్ చేసినారని కోర్టులో కేసు అవ్వడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదమ్మా. ఈ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మీరు ఎవరికి ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు, మాట్లాడొద్దు, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అనే ఆలోచనతో ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తున్నారు. సో దానికి మీరందరూ కూడా మొన్న కూడా మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ సార్ వచ్చి చెప్పారా? ఏం చెప్పినాం? డ్రైవింగ్ చేయొద్దు మైనర్ అని చెప్పారు. పాటిస్తున్నారా మరి సార్ చెప్పిన నుండి? లేదు డ్రైవ్ చేస్తున్నారా? మాట రావట్లేదు. గుడ్. సో సార్ కూడా ఇప్పుడు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మీకు ఈ పోక్స్ యాక్ట్ ఏంటి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏంటి, అవాయిడ్ చేసే నష్టం ఏంటి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత. ఓకే. సో ఇప్పుడైతే సార్ వాళ్ళు మీ ముందు ఈ పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తారట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో డిఫెన్స్ కౌన్సిల్గా చేస్తున్నాము. ఈరోజు మాకు పెద్ద కోర్టు ఆదేశానుసారం మేము ఇక్కడ వచ్చి మీకు ఈ మైనర్ డ్రైవింగ్ మీద మీకు అవేర్నెస్ అనేది ఇవ్వడానికి వచ్చామన్నట్టు మేము. సో నాకు కూడా ఒక బాబు ఉన్నాడు మైనరు. ఇక్కడ అందరు మీరు తలుపుతారు, ఇంటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ పేరెంట్స్ని సతాయిస్తారు, బండి ఎట్లా ఇయ్యవు అని చెప్పేసి గొడవ పెడతారు. సేమ్ మా బాబు కూడా బండి ఇవ్వకపోతే బండి ఇచ్చామనుకోండి, స్పీడ్గా తీసుకెళ్ళి ఆయన గుద్దేస్తే ఏమవుతుంది? అప్పుడు తల్లిదండ్రులకు జరిమానా పడుతుంది, తల్లిదండ్రులకు కూడా జైలు శిక్ష పడుతుంది. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటే తల్లిదండ్రులను బాధ పెట్టకుండా మీరు ఉంటే అప్పుడు మీరు మంచి పిల్లలు అన్నట్టు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. ఓకే, మీరు మంచి సమాజాన్ని సృష్టించాలంటే ఫస్ట్ మీరు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కాదు, మైనర్ డ్రైవింగ్ అనేది
భవిష్యత్తుకు బాట వేస్తే మీరే మంచి పౌరులు అవుతారు రేపు. ఓకేనా? మళ్ళీ మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, రాజు అండ్ రవి. ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒకతనేమో నేను మెల్లగా నడిపిస్తాను బండి అంటాడు, ఇంకొక అతనేమో నేను స్పీడ్గా డ్రైవింగ్ చేస్తాను. అరే మెల్లగా నడిపిస్తే ఏం కిక్ వస్తుందా, చాలా స్పీడ్ నడుపుదామంటాడు. ఓకే, స్పీడ్ నడుపుదామని చెప్పేసి ఇద్దరు ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తారు. వీడు మెల్లగా వెళ్తూ హెల్మెట్ పెట్టుకొని వెళ్తాడు రాజు అనే వ్యక్తి. రవి ఏమో స్పీడ్గా వెళ్తానని చెప్పేసి వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరు ఫంక్షన్ వెళ్తారు. ఫంక్షన్లో మంచిగా తింటారు, భోజనం చేస్తారు. ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, రాజు ఏమో ఆయన హెల్మెట్ పెట్టుకొని మంచిగా మెల్లగా నేను వెళ్తున్నాను అనుకోండి, వద్దు నువ్వు కూడా స్పీడ్గా రా, ఇద్దరం కాంపిటీషన్ పెట్టుకుందామంటాడు. అంటే నేను పెట్టుకోను, నేను మెల్లగా వెళ్తానంటాడు. వచ్చేటప్పుడు దారిలో రవికి ఏమవుతుంది, కుక్క అడ్డం వస్తుంది. కుక్క అడ్డం రాగానే పడిపోతాడు. పడిపోయి 3 months ఆయన బెడ్లో ఉంటాడు. 3 months తర్వాత ఈయనేమో హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్తాడు, మంచిగా ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. 3 months తర్వాత మళ్ళీ ఈయన ఫోన్ చేసి, రవి రాజుకు ఫోన్ చేసి ఏం చెప్తాడు, అరే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, నేను నీ మాట వినలేదు, వినకుండా నేను ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేశాను కాబట్టి నాకు బాగా దెబ్బలు కలిగాయి, బాగా బుద్ధి వచ్చింది అని చెప్తాడు. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఏంటి, డ్రైవింగ్ మైనస్ చేయకూడదు. మళ్ళీ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు చేస్తే, మీరు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తే మీరు చెప్పాలి. ఓకే, కార్లో అయితే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి, 2-wheeler నడిపిస్తే కంపల్సరీగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, నేను హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాను రోజు, అందరూ నన్ను ఎక్కిరిస్తారు హెల్మెట్ పెట్టుకొని వస్తుంది, కానీ నేను కంపల్సరీ పెట్టుకుంటాను. ఎవరితో మనకేం పని, మనం హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి, మన సేఫ్టీ మనకు కావాలి. ఓకే, ఉన్నాడు కాబట్టి తను చెప్పగలిగింది. మాకందరు పెద్దోళ్ళు అయిపోయింది కాబట్టి మేము ఆ స్టోరీ చెప్పాలి. అది సేమ్ అది అర్థమైందా బేట? అంటే ఇప్పుడు మీకు యాక్సిడెంట్ అయినా పేరెంట్స్కే పెయిన్, అవునా? మీ పేరెంట్స్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ తోటి మీ మాటలు కాదనలేక కూడా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు వెహికల్స్, కానీ నష్టం మళ్ళీ ఎవరికి జరుగుతుంది? పేరెంట్స్. మళ్ళీ మనకు కూడా. ఇప్పుడు రేపు మీ ఫ్యూచర్ అంతా మీ. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. Of this nation, I pledge to strictly follow road safety rules. I will walk on the footpath and cross the road only at zebra crossings. I will always be careful and disciplined while using the road. I will behave responsibly and cooperate in ensuring road safety. I will do my part to help make the roads safe for everyone. Thank you. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।